ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतङ्गमया। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। నిన్న మనం ది ఫైట్ బిట్వీన్ ద లైట్ అండ్ ద డార్క్ దాని గురించి మనం కొంత చదువుకున్నాం. ఏమని చదువుకున్నాం అంటే, ఈ అట్లాంటియన్ టైంలో ఏమని చెప్పారు మనకి, దెర్ ఇస్ ద ఫైట్ బిట్వీన్ ద లైట్ అండ్ డార్క్. దిస్ హ్యాపెండ్ ఆన్ ఎ లార్జ్ స్కేల్ ఇన్ అట్లాంటియన్ డేస్ and led to the entire astral plane standing revealed but not understood. Its undesirable potencies were then let loose upon the physical plane, and this led to the war between the two great schools of mysteries, the light and the dark. So astral plane ki, the physical plane ki, there was a war, a jareen, which culminated in the destruction of the then known world. Today, these potencies, light and dark, are again struggling for physical plane expression and supremacy, but this time the result is vastly different. The effort to produce soul control, soul contact, or to hinder it is working out in the form of nervous diseases. ఇప్పుడు కూడా లైట్ అండ్ డార్క్కి ఫైట్ అంటున్నది నడుస్తుందండి. ఈ నడుస్తున్నటువంటి ఫైట్ ఎట్లా నడుస్తుంది అంటే, వీడు సోల్ కంట్రోల్లోకి వెళుతున్నాడు, లేదా అస్ట్రల్ కంట్రోల్లో ఉంటున్నాడు. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒక ఫైట్ అంటున్నది నడుస్తుంది. అంటే వీడికి తెలిసినటువంటి మంచి విషయం ఒకటి, వీడి చేత ఎలా అయినా సరే ఆచరింపజేద్దాం అంటున్నదిగా ఒకటి నడుస్తుంది వీళ్ళు. అది కాకుండా వీడికి ఎన్నో వాసనలుగా వీడి పూర్వజన్మ నుంచి వస్తున్నవి కొన్ని ఉంటున్నాయి, అవి ఆచరించుదాం అంటున్నదిగా ఒకటి నడుస్తుంది. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒక ఫైట్ అంటున్నది నడుస్తుంది. ఈ ఫైట్ అంటుంటే దాని వల్లనే వీడికి చాలా మెంటల్ డిస్టర్బెన్స్ రావడం, నెర్వస్ డిజార్డర్స్ రావడం, ఇవన్నీ కూడా కారణాలుగా నిలుస్తున్నాయి అని చెప్తున్నారు. The effort by the dark forces to stimulate the lower psychic powers seems able to reach no deeper into matter and form from the etheric vehicles, and from there no condition the physical body physiological in the form of diseases, tensions, nervous troubles, and brain affections, and the many other ways in which the human being is rendered helpless and unfitted to cope with daily living and modern world condition. సో తన్ని తాను ఈ విధంగా అనేక రకాలైనటువంటి కండిషన్స్కి వీటికి వీడు ట్యూనప్ అవ్వలేకపోతున్నాడు. అంటే వీటి లోపల నుంచి తెలియబడుతున్నటువంటి విషయం ఒకటి, అందరితోటి చక్కగా ప్రేమగా ఉండాలి, అందరితోటి ధర్మంగా ఉండాలన్నటువంటి విషయం ఒకటి తెలుస్తాం. కానీ బయట ప్రపంచం చూస్తుంటే ఒకటి ఇంకొకటి మోసం చేసేస్తున్నాడు, అట్లా ఇట్లా ఉంటున్నాడు అంటున్నది ఒకటి తెలుస్తాం. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఎలా జీవించాలనేటువంటిది వీళ్ళలో చాలా తెగమక నడుస్తుంది. ఈ తెగమక అంటుండే దానివల్ల వీడికి ఈథరిక్ బాడీ అంటుండే చాలా స్ట్రెస్కి లోన్ అవుతుంది. తద్వారా వీడికి నర్వస్ ట్రబుల్స్ అంటుండే ఎక్కువ వస్తుంది. ఫిజికల్ బాడీకి ఏంటంటే చేతితో ఆ పని చేసేయడానికి దగ్గరకు వస్తుంది, కానీ ఇలా చేయడం కరెక్ట్ కాదు కదా అనిపిస్తుంది. ఈ రెండింటి మధ్యలో చాలా తర్జన భర్జన చాలా నడుస్తుంది. And form then the etheric vehicles, and from there's no condition, lesions, nervous troubles, and many other ways in which
the human being is rendered helpless and unfitted to cope with daily living and modern world civil conditions. But the mind, nature has reached a stage of productive usefulness, and some of the great guarding barriers which are flung up around humanity at this time are the spirit of skepticism and the refusal to recognize the existence of the usefulness of the psychic powers. This is the point to be remembered. ప్రస్తుతం నడుస్తున్నటువంటిదంతా కూడా వీడిని ఎటువైపు నడుస్తుంది అంటే వీడు ఒక చక్కటి యూస్ఫుల్నెస్కి చక్కటి విధానమునకు వీడి మైండ్ యాక్సెప్టెన్స్కి భిన్నముగా ఉంటుంది. అది ప్రస్తుతం మానవుడు ఉంటున్నటువంటి విషయం. I have several times used the expression the premature awakening of the psychic powers. By that I mean the abnormal unfoldment of the powers of clairvoyance and of clairaudience, so that the entire lower levels of the astral plane stand revealed through the possessor of these powers can neither control the phenomena of subtle sight and hearing nor interpret correctly what he sees and hears. జనరల్గా మనందరికి కూడా కొంత సాధన అంటుండి చేస్తున్నట్టుగా ప్రిమేచ్యూర్ అవేకనింగ్ అంటున్నది అవుతుంది. ఇప్పుడు చక్కగా ప్రేయరు చక్కగా పూజ అంటుండి చేస్తున్నాడు అనుకోండి, ఇప్పుడు నెమ్మదిగా ఒక ప్రిమేచ్యూర్ అవేకనింగ్ అంటున్నది ఒకటి అవుతుంది. ఈ ప్రిమేచ్యూర్ అవేకనింగ్ ఆఫ్ ది క్లియర్ ఆడియన్స్ అండ్ క్లియర్ వాయిన్స్ అంటుండి జరుగుతుంది. ఆ వినబడుతున్నటువంటి శబ్దం లేదా కనబడుతున్నటువంటి విషయం కానీ ఇవి ఏమిటి అంటే వీళ్ళు చక్కగా తెలుసుకోగలిగేటువంటి క్యాపబిలిటీ ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవ్వలేదు. తెలుసుకోగలగడం ఒకటి, తర్వాత దాన్ని ఒక కంట్రోల్ ఆస్పెక్ట్లో పెట్టుకోవాలి. ఏదో కనబడుతుందంటే దాన్ని అలా చూసేయడం కానీ దాన్ని ఇలా అయిపోకూడదు. ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ హిస్ కంట్రోల్ అట్ ఎనీ కాస్ట్. సో అది తెలియకుండా ఉంటుంది వీళ్ళు. దాన్ని ఏమన్నారంటే ఈయన ప్రిమెచ్యూర్ అవేకనింగ్ అన్నారు. ఇది ఎక్కువగా జరుగుతుంది. What he sees and hears. In the earlier animal or savage stage, these faculties are frequently normal and there is no mental reaction of any kind, and therefore no undue strain is put upon the nervous system and the brain. Animal nature లో clairvoyance, clairaudience ఉండడం అనేటువంటిది కొంత కామన్. అంటే ఊహించగలగడం, తెలుసుకోగలగడం ఇది. కానీ ప్రస్తుతం మానవుడు ఉన్నటువంటి స్థితిలో మైండ్ ఆస్పెక్ట్ అంటున్నది అప్లై చేస్తారు. అంటే ఏమిటి మైండ్ ఆస్పెక్ట్ అప్లై చేయడం అంటే జరుగుతున్నటువంటి విషయం ఏమిటి, దీనిలో నేను ఏ విధంగా ఉండాలి, తెలియబడుతున్నటువంటి విషయాన్ని ఏ రకంగా నేను అవగాహన చేసుకోవాలి, దీనివల్ల నేను ఏ రకంగా ఇతరులతో మాట్లాడడం, ఏ రకంగా దీన్ని నిత్య జీవితంలో ఆచరణలో పెట్టుకోవడము, లేదా నేను చేస్తున్నటువంటి పనికి దీన్ని ఏ రకంగా సహకారంగా పెట్టుకోవాలి అనేటువంటి విషయం వీడు అప్లై చేసుకుంటాడు మామూలుగా మానవుడైతే. అది అక్కడ ల్యాకింగ్ యానిమల్లో. క్లియర్ వాయిన్స్ అండ్ క్లియర్ ఆడియన్స్లో అక్కడ యాస్ట్రల్ యొక్క కనెక్టివిటీ అంటున్నది యానిమల్ స్కిన్ వాటికి ఉంటుండడంలో వాటికి మైండ్ ఆస్పెక్ట్ అప్లికేషన్ అంటున్నది ఉండదు. మానవుడికి మాత్రం మైండ్ ఆస్పెక్ట్ అప్లికేషన్ అంటున్నది ఉండదు. తద్వారా ఏమవుతుందంటే వీడికి కనబడుతున్నది ఒకటి, వినబడుతున్నది ఒకటి అంటున్నదిగా ఉంటుంది. అంటే భౌతికంగా కనబడుతున్నటువంటి విషయం ఒకటి, వీడికి లోపల నుంచి కనబడుతున్నటువంటిది ఒకటి. ఇద్దరు కనబడుతున్నారు, 2 పిక్చర్స్ కనబడుతున్నారండి ఒకటేసారి. ఒకే తెర మీద 2 బొమ్మలు వేసి 2 సినిమాలు నడుస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది. అంటే మాట ఒకటి ఉంటుంటుంది, దృశ్యం ఒకటి ఉంటుంటుంది, అర్థం కాదు. అలా ఉంటుండడం వలన వీడు మానవుడు ఏమైపోతాడంటే ఒకసారి మైండ్ అస్థిమితం అయిపోయి ఇన్సేన్ కండిషన్ నుండి వీడికి వచ్చేస్తుంది. ఎందుకు? బికాస్ ఇన్ హిమ్ దెర్ ఇస్ ప్రిమెచ్యూర్ అవేకనింగ్ అంటారు. దాన్ని చక్కగా అవగాహన చేసుకుంటే అది లోపల ఆస్ట్రల్ ప్లేన్లో జరుగుతున్నటువంటి కథ, ఇదేమో భౌతిక లోకంలో జరుగుతున్నటువంటి కథ. దాన్ని మనం జాగ్రత్తగా అవగాహనలో పెట్టుకోవాలన్నటువంటి విషయం చక్కగా పెట్టుకుంటే దాన్ని ఎంతవరకు వాడు నిత్య జీవితంలో పెట్టుకోవాలో అది పెట్టుకుంటాడు, ఎంతవరకు దాన్ని అప్లై చేసుకోవాలో అంతవరకు అప్లై చేసుకుంటాడు. ఎక్కడ అప్లై చేసుకోవడం అవసరం లేదు అప్పుడు అప్లై చేయాలి. ఇది చక్కగా తెలుసుకోవాలన్నట్టు. అది ఎక్కువ మందికి తెలియకుండా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువగా నర్వస్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. విషయం చెప్తాను. And therefore no undue strain is put upon the nervous system and the brain. There is what I might call a flat or unemotional acquiescence. Astral plane stand revealed through the possessor of these powers can neither control the phenomena of subtle sight and hearing nor interpret correctly what he sees and hears. In the earlier animal or savage stage, it is normal, no mental of any kind. Therefore, no undue strain is put upon the nervous system and the brain. It is what I might call a flat of unemotional concern, lack of the interpretative sense, and of the dramatic self-conscious attitude of the man who is beginning to use his mind.
The moment the I consciousness becomes uppermost, then the position of these lower psychic powers becomes a hindrance and a complication. Temporarily, they must be thrust into the background in order that the mind principle may assert its control and the life of the soul can then flow out into matured and considered expression upon the physical plane. Matured and conditioned expression upon the physical plane. అంటే ఇక్కడ వీడు మైండ్ ఆస్పెక్ట్ అప్లై చేసుకోకుండా వీడు ఉంటుండడం వలన అది చక్కగా మెచ్యూర్డ్గా ఉండదు. మైండ్ ఆస్పెక్ట్ అంటే చక్కగా వీడు అప్లై చేసుకుని చక్కగా తెలియబడ్డా అంటే జరుగుతున్నప్పుడు అప్పుడు వీడికి ఎంట్రన్స్ అంటున్నది ఉండదు. చక్కగా అవగాహనలోకి వస్తుంది. చక్కగా ఒక పరమ గురువు మాట్లాడారనో లేదా ఇవి కొన్ని వేరే శక్తులు ఇక్కడ పనిచేస్తున్నాయి, వాటిని నెమ్మదిగా పక్క తొలగించగలిగేటువంటిది అన్నీ కూడా వీడు చేస్తాం. దానికి ఎవరింటికైనా వీళ్ళు ప్రేర్ చేయడానికి వెళ్ళాడు అనుకోండి, అక్కడ ఏవో కొన్ని వేరే శక్తులు ఒకటి పనిచేస్తున్నాయి అనే విషయం చక్కగా తెలుస్తుంది. తెలుసుకున్నటువంటి దానివల్ల వీడు వాటిని కంట్రోల్లో పెట్టాలి. వీడికి చక్కగా అక్కడ ఆ ఇంట్లో ఉంటున్నటువంటి చక్కగా ప్రేయర్ అన్నటువంటి చక్కగా సాగడానికి ఏం చేయాలి అనే విషయం చక్కగా సలహా ఇవ్వగలుగుతాడు. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే వీడు మైండ్ ముందు అస్తమితంలోకి వెళ్ళిపోతుంది అక్కడికి వెళ్ళి ప్రేయర్ చేసిన తర్వాత. ఎందుకంటే వీడికి వస్తున్నటువంటి వీడికి తెలియబడుతున్నటువంటి విషయాలు వీడు ఎలా వాటిని అవగాహన చేసుకోవాలి, ఎలా చేసుకోవాలి వీడికి తెలియకుండా ఉంటే ఇబ్బందులు అవుతుంది జనరల్ కాదు. Temporarily, they must be thrust into the psychic powers becomes a hindrance and a complication. అంటే వీటిలో ఎప్పుడైతే ఐ కాన్షియస్నెస్ నేను పలానా అంటున్నది, నేను అంటున్న ప్రజ్ఞ వీళ్ళు ఎప్పుడైతే పనిచేస్తుంటుందో నేను పలానా అంటున్నది, ఈ పని చేయడం చేత వీళ్ళు మైండ్ ఆస్పెక్ట్ అంటున్నది అన్ఫోల్డ్ అవుతుంది. ఈ మైండ్ ఆస్పెక్ట్ అంటున్నది అన్ఫోల్డ్ అయ్యేటప్పటికి వీడికి దృశ్యం ఒకటి ఉంటుంది, తర్వాత వినబడేది ఒకటి ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, భౌతికంగా వీడు చూస్తున్నటువంటిది ఒక సినిమా నడుస్తుంది, అదే మూమెంట్లో ఇంకొకటి ఆస్ట్రల్లో ఇంకొకటి వాడికి అక్కడ ఉన్నటువంటిది తెలియచ్చు. దీన్ని వీడు చక్కగా వీడు అవగాహనలో పెట్టుకోగలుగుతాడు. అవగాహనలో పెట్టుకోకపోతే ఇబ్బందుల్లో ఉంటాడు. అది ఇక్కడ చెప్తుంటాడు విషయం. In order that the mind principle may assert in control and the life of the soul can then flow out into matured and considered expression upon the physical plane. This relegation of the psychic powers to a position below the threshold of consciousness is the intent of the development planned for the Aryan race. ఇదంతా కూడా ఆర్యన్ రేస్కి ఇచ్చినటువంటి సాధన. ఏంటి ఆర్యన్ రేస్కి ఇచ్చినటువంటి సాధన అంటే వీడిలో మైండ్ చక్కగా అన్ఫోల్డ్ అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలి. వీడి యొక్క మానసిక కక్షి పరిపూర్ణంగా చక్కగా విచ్చుకోవాలి. చక్కగా విచ్చుకోవడానికి వీడు చక్కటి జ్ఞానవంతుడు అవ్వాలి. జ్ఞానవంతుడు అయితే వీడి యొక్క మానసిక కక్షి చక్కగా విచ్చుకుంటుంది. మానసిక కక్ష ఎప్పుడైతే చక్కగా విచ్చుకుంటుందో అప్పుడు ప్రజ్ఞామయ లోకంలో నుంచి వీడు చక్కగా లోవర్ ప్లేన్స్లోకి వీడు దిగి వస్తాడు. వచ్చినప్పుడు అప్పుడు తనలో ఉన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని చక్కగా వినియోగించుకొని భౌతికమైనటువంటి లోకాలతో చక్కగా అనుసంధానం చెంది వీడు జీవించుతాడు. అప్పుడు వీడికి కనబడేటువంటిది ఏదేమన్నా సరే ఇది ఏమిటి, ఏ సంబంధించినది ఏమిటి అంటే చక్కగా వీడు విశ్లేషించుకోగలడు. చక్కగా దాన్ని అవగాహనలో పెట్టుకోగలడు. చక్కగా ఏదైతే పనికి వస్తుందో దాంతో లింకప్ అవుతాడు. ఏదైతే పనికిరాదో దాన్ని చక్కగా పక్క పెట్టేయగలడు. ఇది ఇక్కడేవో ఈ శక్తులు అనేటువంటి కొన్ని పనిచేస్తున్నాయి, వాటికి దూరంగా మనం ఉండాలంటే ఇక్కడ ఈ మంత్రాలతోటి చక్కగా భగవన్ స్మరణ చేద్దాం, చక్కగా అష్టాక్షరి మంత్రాన్ని జపించడం అంటే చక్కగా చేయడం. ఇవన్నీ వెళ్ళిపోయాయి ఇక్కడ లేదా కొంచెం చదువుకున్న చక్కగా ఆ శక్తులన్నీ వెళ్ళిపోయాయండి, ఇక్కడ మీకేం పర్వాలేదు ఇంకా అని వీడు చెప్పగలడు. ఇవన్నీ చక్కగా వీడు చేసుకోగలడు అన్నమాట నిత్య జీవితంలో. సో ఇదంతా కూడా ఆర్యన్ రేస్కి ఇచ్చినటువంటి సాధన. I would like here point out, I use the word Aryan in contradistinction to the majority of the races found in Asia. Speaking generally, we can today classify the races into 3 groups. ఈ రేసెస్ ని ప్రధానంగా 3 గ్రూప్స్ గా డివైడ్ చేశారు. ఇప్పుడు కూడా ఆర్యన్ అని రాస్తుంటాను. ఈ ఆర్యన్ అంటే ఏమనుకుంటున్నారు, ఏంటి కానీ అర్థమవుతుందా అని అడుగుతున్నారు. అంటే ఏషియా కాంటినెంట్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ఇంకా కరెక్ట్ అంటే భారతీయులు ఆర్యన్స్ అని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ. The many remnants of the Atlantean or fourth root race people, plus a very small sprinkling of the Lemurian peoples, so small as to be negligible. కొందరు ఎలా ఉంటున్నారంటే మొత్తం భూమండలం మీద మానవ జాతిని ఈయన 3 గ్రూప్స్గా డివైడ్ చేశారంటే. ఎలా డివైడ్ చేశారంటే కనుక ఎక్కువ శాతం అట్లాంటియన్, కొంత మైండ్ లెమోరియన్, ఇలా కలిగినటువంటి వాళ్ళు
ఎక్కువ భూమి మీద ఎక్కువ ఉంటున్నారు వాళ్ళు. నెక్స్ట్ ఇస్ ది ఆర్యన్ రేస్ ఇట్ సెల్ఫ్, which includes the civilization of the India and all Latins, Teutons, Neurotics, and Anglo-Saxons and their various offshoots. ఈ రకంగా ప్రధానంగా భారతీయులు ఆర్యన్స్, ఇది వీళ్ళందరూ కూడా. అలాగే ఇంకో కొందరు ఉన్నారు, ఏ గ్రూప్ which bridge between the Oriental races and the Aryan race, which we call the Semitic. This race is neither purely Oriental nor is it Aryan. ఇంకొందరు ఉంటున్నారు, వీళ్ళు పూర్తిగా పాశ్చాత్యులు కాదు, పూర్తిగా భారతీయత్వము కాదు, అలాంటి వాళ్ళు కొందరు ఉంటున్నారు. సో కేవలం ఆధ్యాత్మికత, చక్కటి జీవన విధానం ఇది కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఆర్యన్స్. అంటే వీళ్ళు ప్రధానంగా ఎక్కువ శాతం భారతదేశంలో ఉంటున్నారు వీళ్ళు. ఇంకొందరు ఎలా ఉంటున్నారంటే పూర్తిగా వీళ్ళు మోడర్నైజ్డ్గా కాదు, పూర్తిగా ఆధ్యాత్మికత కాదు, మధ్యస్థంగా కొందరు ఉంటున్నారు, వాళ్ళు కొందరు ఉంటున్నారు ఎక్కువ మీద. The Jews are a group of people in whom the principle of separation is pronouncedly present. ప్రధానంగా జ్యూస్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువగా ఇప్పుడు పైన చెప్పినటువంటి విధానంలో ఎక్కువగా జీవిస్తున్నారు. For ages they have, with determination and an obedience to injunction, is the Old Testament insisted on regarding themselves as people set apart. For ages they have held, therefore, themselves separated off from all other people in the world. The result is that they are now evoking from the races among whom they are scattered a corresponding desire to force the very separation upon them. Under the law, we draw forth from others what is actually present within ourselves, and to this law, races and nations are no exception. Through the interrelation of Jew and Gentile, of Semitic and Aryan, through the solving of the Jewish problem and the great history of separateness eventually be fought out. Jews అంటే వాళ్ళు ప్రధానంగా వీళ్ళు పూర్తిగా వీళ్ళు ఆరియన్స్ కాదు, పూర్తిగా అట్లాంటియన్స్ కాదు, ఒక రకంగా మధ్యస్థంగా ఉంటున్నటువంటి వాళ్ళు. అది విషయం ఇక్కడ బాగా చెప్తారు. It is not intended that Aryan race should be a psychic race. Their goal is bringing the mind nature into prominence. This could not take place if the drift of forces flowing into the human mechanism was in the direction of the solar plexus, the major center governing all lower psychic unfoldment. లోవర్ సైకిక్ అన్ఫోల్డ్మెంట్ అంటే చక్కగా జరగాలి. అంటే లోవర్ సైకిక్ అన్ఫోల్డ్మెంట్ అంటున్నది పరిపూర్ణంగా జరగడం అంటున్నది ఆర్యన్ రేస్లో. అంటే ఏంటి? లోవర్ సైకిక్ అన్ఫోల్డ్మెంట్ అంటే సోలార్ ప్లెక్సస్ సెంటర్ ప్రధానంగా, మిగిలిన ఓకే అన్ఫోల్డ్ అవుతూ వస్తాయి. సోలార్ ప్లెక్సస్ సెంటర్ అంటున్నది పరిపూర్ణంగా అన్ఫోల్డ్ అయ్యి అప్పుడు వీడు ఉత్తమ సాధనకుడు, సంసిద్ధుడే ఉండేటువంటి స్థితి ఆర్యన్స్. Just as certain transferences are going on today between the centers below the diaphragm into the above the diaphragm, so the solar plexus, which is like controlling brain in the animal and the physical emotional man. అందులో ఫిజికల్ ఎమోషనల్గా ఉంటున్నటువంటి జీవుడు అంటే ఎక్కువగా ఆస్ట్రల్గా లింకప్ అయి భౌతిక తత్వంగా ఉంటున్నటువంటి వాడు యానిమల్లోని, వీటిలోనూ సోలార్ ప్లెక్సస్ సెంటరే వాడు మైండ్గా పనిచేస్తుంది. ఈ పని ఇలా చేయడం, ఇంత మోసం చేయడం కరెక్టా అంటే ఊరుకోండి సార్, మీరు మరీను ఎదుటివాడు చేసే మోసం కన్నా మనం చేసేది అన్న ఎక్కువ, ఏదో మనం చేసేది చాలా చిన్నది, ఏం 10 రూపాయలు వస్తూ 15 రూపాయలు తీసుకున్నాం, ఏం తప్పు ఇలాదో మాట్లాడేస్తారా? ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఎమోషనల్ ఫిజికల్ మ్యాన్ అంటారు వాడు, అలా ఉండేది. సో అలాంటి వాళ్ళల్లో ఎక్కువగా సోలార్ ప్లెక్సస్ సెంటర్ అంటున్నది ఎక్కువగా, అంటే భూమి మీద ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువ మందికి ప్రస్తుతం సోలార్ ప్లెక్సస్ సెంటర్ అంటున్నది ఎక్కువగా పనిచేస్తుంది. అందుగురించి మనకి ఈ విషయాలన్నీ గతంలో చెప్పుకున్నాం. సోలార్ ప్లెక్సస్ సెంటర్ ఎక్కువ పనిచేస్తుండడం చేత ఇంటెస్టైనల్ ట్రబుల్స్, స్టమక్ డిజార్డర్స్, లివర్ డిజార్డర్స్ ఇవి ఎక్కువగా ప్రస్తుతం వర్తిస్తున్నాయి. అందుగురించి హార్ట్ అటాక్ అని చెప్పి పరిగెట్టేటువంటి కేసెస్లో చాలా వరకు సోలార్ ప్లెక్సస్ సెంటర్ వల్లనే జరుగుతున్నాయి. అంటే అక్కడ ఎక్కువ హార్ట్ అటాక్ ఉండదు. కొంతమంది హార్ట్ అటాక్ అని చెప్పి వెళ్ళిన వాళ్ళల్లో మా అయితే హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన వాళ్ళు 30 మందో ఎంతమందో ఉంటారు, మిగిలిన 70 మంది కూడా సోలార్ ప్లెక్సస్ సెంటర్ యొక్క స్టిమ్యులేషన్స్ చేత హార్ట్ అటాక్ లాగా అనిపిస్తుంది. అంటే హార్ట్ కూడా అక్కడ పక్కనే ఉంటుంది కాబట్టి అదే విషయం. సో ఎక్కువగా ఈ ఇంటెస్టైనల్ ట్రబుల్స్, ఎక్కువగా ఈ గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్స్ ఇవన్నీ కూడా కాజ్ అవుతున్నాయి ప్రస్తుతం.
diaphragm into the above the diaphragm అది must cease finally to control the activities of the human being, and the brain must become the seat of the directing agency in its place. Speaking again generally, there are three major controlling factors in the career of a human being. ప్రధానంగా త్రీ మెయిన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ కంట్రోలింగ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటున్నారు. ఒకటి సోలార్ ప్లెక్సస్ సెంటర్, ఎక్కువగా జీవుల్లో ఇది ఉంటుంది. ఇంకొందరిలో చాలా తక్కువ మందిలో ఆజ్ఞా చక్రం ఎక్కువగా పనిచేస్తుంది. ఇంకా కొందరిలో శాస్త్రారం ఎక్కువగా పనిచేస్తుంది. ఈ మూడు ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కువగా జీవుల్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఉన్నటువంటి వాడిని ఏమన్నారంటే, ఈ సోలార్ ప్లెక్సస్ ఎక్కువగా పనిచేస్తున్నటువంటి వాడిని వీడిని ఏమన్నారంటే సైకిక్ డెవలప్మెంట్ అన్నారు. అప్పుడే జస్ట్ వీడు సోలార్ ప్లెక్సస్ సెంటర్ పనిచేయడం అటువంటిది ఎక్కువగా జరుగుతుండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వీడి కుటుంబాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, వీడి పొలం వాళ్ళని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి, వీడి వీడి ప్రాంతం వాడిని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, ఇలా పనిచేస్తున్నటువంటి వాడు. దట్ ఈస్ ద పర్సన్ ఆఫ్ సైకిక్ డెవలప్మెంట్. నెక్స్ట్ ఏమన్నారు మెంటల్ డెవలప్మెంట్ అన్నారు. అంటే చక్కగా వీళ్ళు ఆజ్ఞా చక్రం చక్కగా వికసించి పనిచేస్తున్నటువంటి వాడికి చేరిగేటువంటి సాధన అంతా కూడా మెంటల్ డెవలప్మెంట్ అన్నారు. చక్కగా మానసిక కక్ష చక్కగా విచ్చుకొని చక్కగా జరుగుతున్నటువంటి విషయాలు, వీటిలో ఉన్నటువంటి అంతర్రహస్యాలు ఇవన్నీ కూడా చక్కగా వీడికి దర్శనాత్మకంగా నిలవడం అనేటువంటి జరుగుతున్నప్పుడు దాన్ని ఏమన్నారంటే దిస్ ఇస్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ మెంటల్ డెవలప్మెంట్ అన్నారు. తర్వాత ఈ సంస్కారం చక్కగా విచ్చుకొని పనిచేస్తున్న వాళ్ళలో చక్కగా పీనియల్ గ్లాండ్ చక్కగా దాని యొక్క ఫంక్షనింగ్, దాని యొక్క జ్యూసెస్ చక్కగా దాంట్లో చక్కగా పనిచేస్తుంది. అదేమన్నారంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ది సోల్ కంట్రోల్. సోల్ కంట్రోల్లోకి వీడు చక్కగా వెళ్తాడు. ఇది ఈ 3 స్టేజెస్లో జరుగుతుంది కదా. It is in this latter stage that the higher psychic faculties come into play and the lower powers can then again be used. If deemed desirable, the initiate has full control of all faculties and powers and knows both when and how to use them the most profitably and with the least expenditure of energy. The least expenditure of energy. అంటే ఎప్పుడైతే ఒక చక్కటి సాధన అంటుండే చక్కగా చేసుకున్నవాడు ఉంటాడో వాడిలో హయ్యర్ ఫ్యాకల్టీస్ చక్కగా పనిచేస్తాయి, లోవర్ ఫ్యాకల్టీస్ చక్కగా పనిచేస్తాయి. అంటే ఉదాహరణకు బాగా సాధన అంటే చేసుకుంటున్నటువంటి వాడికి మనం వాడిని చెప్పబెట్టకుండా ఏదైనా ఒక చూడకూడని సినిమాకి తీసుకెళ్ళి చూపించేసాం ఊరికి జస్ట్ ఎగ్జామ్, లేదా ఏదైనా ఉండకూడనటువంటి దృశ్యాలు వాడికి చూపించేసాం, ఏమి జరిగింది అనుకో, ఇక్కడికి ఏమీ దానివల్ల ఏం జరగదు వాడికి. అదే మన మైండ్ అయితే చాలా డిస్టర్బ్ అయింది, చాలా దాని నుంచి బయటపడడం చాలా కష్టం. ఉదాహరణకు ఒకసారి ఈ జన్మ కూడా వేస్ట్ అయిపోతుంది, నేను దాన్ని మర్చిపోలేము. చూడకూడనటువంటి చూసేసి చాలా, ఎందుకంటే మనం ఎక్కువగా యాస్ట్రల్గా లింక్ అప్ అయిపోయి ఎక్కువగా ఉంటాం కాబట్టి చూసినవన్నీ కూడా మనలో ముద్రలు ఎక్కువ వేసేసుకుంటుంటాయి. వాటి అందు తెలియకుండా ఒక ఆకర్షణ, ఒక తెలియనటువంటి ఒక లింకప్ అంటుండేది అయిపోతుంటాం. మనం ఏవైతే చూస్తుంటాం వాటితో ఒక ఆకర్షణ కానీ, ఒక దాని అందు ఒక ఏక్య భావం కానీ ఏదోటి మనకు అలా అటాచ్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఏంటనండి వాడు ఏంటండి అలా ఉంటాడండి అని చెప్పి ఇప్పుడు గురు పూజలకు వచ్చి కూడా వాడి గురించి తిట్టుకుంటుంటాడు. వచ్చిన గురు పూజలకు ఇక్కడ చక్కగా ఈ వాతావరణాన్ని ఎంజాయ్ చేయడంగా కాకుండా అదే వాడిని ఉన్న వీడు తిట్టుకుంటూ కూర్చుంటాడు. మా ఇంటి పక్కన ఉన్నాడని చెప్పి వచ్చిన ప్రతి వాడికి చెప్తుంటాడు. సో తెలియకుండా మానవుడు ఈ ప్లేన్స్లో ఉంటుండడం చేత వీడు బి ఐదర్ క్రేవింగ్ ఇట్ ఆర్ హీ స్టార్ట్ ఎవర్షన్ టు ఇట్. ఈ రెండింటిలో ఏదో నడుస్తుంది. అదే చక్కగా సోల్ కంట్రోల్లో చక్కగా ఉన్నటువంటి వాడు, వాడికి ఇలాంటి దృశ్యాలు వాడు కనబడ్డాను ఏమీ ఉండదు, వాడి మీద ఏం పని చేయదు. చక్కగా వాడు ఏదో స్నానం చేసి వచ్చినప్పుడు బురద అంటింది అనుకోండి, వాడు ఏం చేస్తాడు మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి స్నానం చేసి వచ్చేస్తాడు. అంతే, స్నానం చేయగానే మళ్ళీ ఫ్రెష్ అయిపోతాడు కదా. అలా వీడు ఇంత సాధన చేసుకుంటున్నాడు కాబట్టి వీడు చక్కగా దాని నుంచి వీడు పక్కకు వచ్చేయగలడు. జరుగుతుంది ఇట్లాంటి విషయం. ఎక్స్పెండిచర్ విత్ ద లీస్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అవసరమైతే ఆ ప్లేన్స్లో ఉండి ఏదైనా వర్క్స్ చేయాలంటే ఆ వర్క్స్ చేసేస్తాడు. చేసేసి మళ్ళీ వీడు సోల్ లెవెల్లో వీడు ఉంటాడు. సోల్ లెవెల్లో హయ్యర్ ప్లేన్స్లో వీడు ఉంటాడు. అవసరమైతే లోవర్ ప్లేన్స్లో ఉండి ఏదైనా పని చేయాలంటే చేసేస్తాడు. అయిపోయింది, అక్కడ ఆ పని చేసేసాడు. అది ఇది వీడికి ఏమీ అంటదు. అదేదో మన కథ చెప్తాడు కదా, ధర్మవ్యోధుడు కథ. మంచి ధర్మాత్ముడు ఆయన. ఈ కౌశికుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్తాడు. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాడు అయినా హ్యూస్ టు వర్క్ ఇన్ ఇది చక్కగా అందరికి మాంసాన్ని కొట్టి అందరికి అమ్ముతుంటుంది. ఇదేంటి ఎంత ధర్మాత్ముడు ఈ పని చేస్తున్నాడు ఏంటి అనుకుంటా. ఏమీ అంటది వాడికి, అసలు ఏమీ అంటది అన్నమాట. వేరేవాడికి అయితే చాలా అంటుంది దానివల్ల, ఇదేదో ఇదని. ఆ ధర్మ వ్యోధుడు అని ఏమీ అంటది ఆయన. అదంతా మనకు అక్కడ కథగా చెప్పారు. అక్కడ అదే విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. విత్ ద లీస్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అసలు ఏమీ దానివల్ల ఏమంటారు, చేతులు పడుకుని పక్క వచ్చేస్తాం. చక్కగా స్నానం చేసేసి ఏంటి ఏ ధర్మం గురించి నీకు చెప్పు అని అడుగుతారు. అలా ఉంటాడు కౌశికుడి దగ్గరికి వచ్చి.
It should be noted, however, that the average modern psychic or medium does not come under this category. మామూలు వాడు ఈ కేటగిరీకి సంబంధించి కాదు, వీడు చక్కటి సాధకుడు. For the initiates and the masters use all their powers quietly and behind the scenes and not for demonstration before the public. నలుగురు ముందు వీళ్ళు ఏదో అది ఇది చేసేయడానికి వీళ్ళకు ఉన్నటువంటి శక్తుల్ని వీళ్ళు వాడరు. వీళ్ళు అవసరమైతే లోవెస్ట్ ప్లేన్లోను వీళ్ళకు చక్కగా అక్కడ ఏదో విషయం ఉంది, అక్కడ ఏదో ఉదాహరణకి వీళ్ళు లోవర్ సైకిక్ అన్నీ కూడా వీళ్ళు పనిచేస్తుంటాయి కదా, చక్కగా అక్కడ ఏదో విషయం ఉంది, ఏదో చూడాలి, ఏదో తెచ్చుకోవాలనుకోండి వీళ్ళు వెళ్ళి, ఊరిన ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి విజయవాడ వెళ్ళి ఏదో తెచ్చుకోవాలి, ఒకరోజు టైం పడుతుంది. మరి ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఫోకస్ అవుతున్నటువంటి వర్క్లో ఆ వన్ డే వాళ్ళు స్పేర్ చేయలేరు అనుకోండి. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, చక్కగా ఇక్కడి నుంచి ఒక నిమిషం ఇట్లా మాయమే అక్కడి నుంచి అది వస్తువు తెచ్చుకుని ఇక్కడ తెచ్చి కూర్చుంటారు. జస్ట్ 1 minute మన పక్కన ఉన్నటువంటి సెల్ఫ్లో బుక్ చేసి కూర్చున్నట్టు కూర్చుంటారు. ఇలాంటివన్నీ కూడా అంటే అవసరమైతే లోవర్ థింగ్స్కి సంబంధించినటువంటి యాక్టివిటీస్ ఇదంతా కూడా. ఎట్లా లోవర్ థింగ్స్కి సంబంధించినటువంటి యాక్టివిటీస్ అంటే ఆస్ట్రల్ ప్లేన్ వాడి కొన్ని వర్క్స్ చేసేసుకోగలిగేటువంటి కొన్ని ఉంటాయి. వీళ్ళు సోల్ లెవెల్లో ఉంటున్నటువంటి వాళ్ళు, అంటే మనకి ఎలా అయితే ఒక హయ్యర్ వర్క్కి సంబంధించినటువంటి వాడు లోవర్ వర్క్కి దిగితే ఎట్లానో అట్లా, అంటే సోల్ లెవెల్లో ఉంటున్నటువంటి వాడు ఆస్ట్రల్ ప్లేన్లో దిగి వాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి వస్తువుల విషయాలు ఏమైనా క్వాలిటీ అవి కొనుక్కునో అవి తెచ్చుకునో వీడు మళ్ళీ వీడు సాధనకు ఉంటారు, అలా చేసేసుకుంటుంటారు. అయితే ఇలాంటివి మన విషయంలో చాలా పెద్ద విషయాలు, వాళ్ళ దృష్టిలో ఇవి చాలా చిన్న విషయాలు. అందురించి వీటిని ఎక్కడ కూడా మన ముందు ప్రదర్శించడం ఇలాంటివి ఏం చేయరు. ఎంతో మందికి ఎంతో రోగాలు తగ్గించేసినటువంటి మాస్టర్ గారు ఎప్పుడు నేను ఎందరికి ఇన్ని రోగాలు ఆయన మందేస్తే తగ్గిపోతుంది అన్నటువంటి వాక్యం, ఒక్క వాక్యం కూడా లేదు ఆయన నోటి నుంచి, అసలు ఎక్కడ కూడా లేదు కదా. అంటే దీన్ని బట్టి ఏమిటంటే తెలుసుకోవాల్సింది, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి చాలా సామాన్యంగా సృష్టిలో జరిగేటువంటి రహస్యాలు. దీనిలో మన ప్రతిభ అంటూ ఏముండదు. ఇవి అవసరమైనప్పుడు చక్కగా అలా చేసేసుకుంటారు. ఇలా ఒక డోస్ అయినా వాడికి ఎప్పటికీ తగినటువంటి రోగాలు అందరికీ ఎన్నో తగ్గిపోయి కదా మాస్టర్ గారు మనం చేస్తే ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట అది. సో దీన్ని ఏమన్నారంటే, మాస్టర్స్ యూజ్ ఆల్ దేర్ పవర్స్ quietly and behind the senses, since and not for the demonstration before the public. The majority of psychics today are solar plexus workers, though very few are beginning to shift their force into the Ajna center and to develop mental faculties. This has an integrating effect and temporarily is marked by a complete and necessary cessation of the lower powers. In this sense, the mind is the slayer of the real. చక్కగా మైండ్ చక్కగా చోట్లో ఉన్నటువంటి సత్యాన్ని దర్శించగలిగేటువంటిదిగా ఉంటున్నాను, ఈజ్ ద స్లేయర్ ఆఫ్ ది రియల్. బట్ అప్పుడు చోట్లో ఉన్నటువంటి ఈ భౌతికమైనటువంటి దాని నుంచి కాసేపు కట్ ఆఫ్ అవుతుంది, అది ఇక్కడ విషయం. చోట్లో ఉన్నటువంటి పరమాత్మని దర్శించుతూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఏమవుతుంది, వీడికి గోడ అటువంటిది వీడికి కనబడదు. వీడికి చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నది పరమాత్మే అటువంటిది ఉన్నప్పుడు వీడికి గోడ కాసేపు కనబడుతుంది, పరమాత్మే కనబడుతుంది. అక్కడ స్తంభం కనబడుతుందా, నరసింహస్వామి కనబడుతున్నాడా అంటే నరసింహస్వామి కనబడుతున్నాడు కానీ స్తంభం కనబడట్లేదు. హిరణ్యకశిపుడికి స్తంభం కనబడుతోంది, ప్రహ్లాదుడికి నరసింహస్వామి కనబడుతున్నాడు, అంతే తేడా. మరి ఇక్కడ ఉన్నాడంటే ఉన్నాడు, కనబడుతున్నాడు కదా, నాకు కనబడుతున్నాడు కానీ కనబడట్లేదు అన్నాడు. కనబడట్లేదు అన్నాడు, కొండ కొట్టి చూసుకో అన్నాడు. ఇక్కడ స్తంభం కనబడుతుందా, అయితే చూసుకో నువ్వే, నాకు క్లియర్గా ఉంది, మై విజన్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ అన్నాడు. ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్, ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, యూ కెన్ చెక్ బికాస్ యూ హ్యావ్ డౌట్స్. అది. సో ద మైండ్ ఈస్ ద స్లేయర్ ఆఫ్ ద రియల్, but only of the relatively real, that which has seemed real and of importance, or which proved interesting and exciting to the average psychic, is eventually forced below the threshold of consciousness by the unfoldment of the mind. It is this needed transition period in the case of many of the modern psychics, which lie at the root of the number of their undoubted difficulties. అయితే మరి స్తంభం అంటారా, మరి నరసింహస్వామి అంటారా అంటే అది కనబడినప్పుడు ఇది ఈ రెండింటి మధ్యలో వీడు కొందరు మామూలు మోడర్న్ మ్యాన్కి సాధనప్పుడు మొదలెట్టినటువంటి వాడికి వీడికి డౌట్స్ ఉంటుంది, డిఫికల్ట్గా ఉండిపోతుంది. ఇది స్తంభమా, ఇది నరసింహస్వామి, ఏది కరెక్ట్ మీరు చెప్పండి, ఏది కరెక్ట్ ఏమిటి? అది నరసింహస్వామి స్తంభం రూపంగా దర్శనం అవుతుంది, ఇది విషయం. సో ఇది చక్కగా రెండూ కనబడుతూ ఉంటాయి. అంటున్నది ఒక లెవెల్కి వచ్చిన తర్వాత రెండింటిని చక్కగా డిస్టింగ్విష్ చేసుకుని చక్కగా చూసుకోగలుగుతాడు. ఒక లెవెల్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నటువంటి వాడికి, ఆ లెవెల్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నటువంటి వాడికి కాసేపు నరసింహస్వామి, కాసేపు స్తంభం ఇలా ఉండిపోతుంది.
ఇందులో ఏది కరెక్ట్ ఏంటి కాసేపు బుర్ర అర్థం కాకుండా అయిపోతుంది. దాన్ని ఏమన్నారంటే undoubted difficulties. They are faced with issues they cannot resolve and which they do not understand as they have no background of occult practice or understand. They have been brought to the point of discarding the old ways and yet the new techniques of living and of practice mean nothing to them. A future mean nothing to them. But ఇవన్నీ ఏంటి వీడు కొత్త విషయం చక్కగా ఇక్కడ నరసింహస్వామి ఉన్నాడు. ఇప్పటిదాకా వీడి స్తంభం మాత్రమే కనబడుతోంది. ఇప్పుడు నరసింహస్వామి చక్కగా కనబడడం అంటే జరుగుతోంది. ఇది విషయాన్ని చక్కగా వీడు అవగాహనలోకి తెచ్చుకోవడానికి కొంత టైం. సో దే హ్యావ్ బీన్ బ్రాట్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ డిస్కార్డింగ్ ద ఓల్డ్ వేస్ and add the new technique of living and of practice mean nothing to them. A future which must be faced without the phenomena which has made the past too exciting, interesting, and frequently remunerative does not attract them. Remunerative, a future which must be faced without the phenomena which has made the past so exciting, interesting, and frequently remunerative does not attract them. Yet, in reality, they are faced with the transition out of the Atlantean state of consciousness into the higher and Aryan state of awareness. They are offered a step forward and need to remember that every step forward in evolution and therefore towards the spiritual goal is always at a cost and through the relinquishing of that which has hitherto been held dear. క్రియాత్మకముగా ఉంటాడు విషయాల్లో ఉంటాడు. అసలు సత్యం ఇది దర్శనాత్మకం అంటాడు, దానిలోకి తీసుకురాబడుతుంది. ఇది వీడి యొక్క ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణము. ప్రియముగా ఉన్నప్పుడు వస్తువుని ప్రియాత్మకముగా చూస్తూ ఉంటాడు, కానీ అందులో ఉన్నటువంటి విషయం వీడికి దర్శనం అవుతుంది. పిల్లవాడిగా చూస్తుంటాడు కానీ పిల్లవాడిని పరమాత్మ స్వరూపముగా చూడలేకపోయాడు హిరణ్యకశిపుడు. అదిగా ఉండిపోతాడు. సో వీడికి ఎప్పుడైతే వీడు హయ్యర్ దీంతో వీడు అనుసంధానం అవుతుంటాడో అప్పుడు ఆ స్థితిలో ఉన్న విషయం వీడు చక్కగా దర్శనం. ఎదురుగుండా కనబడేది నరసింహస్వామియే, వేరేది ఇంకేం లేదు ఇక్కడ అంటాడు. విషయం చక్కగా దర్శనం అయినప్పుడు ఇప్పుడు ఈ గోడలో చిన్న చెట్టు వెళ్ళిపోతాడు, అటు నుంచి వచ్చేస్తుంది. ఏముంది ఇక్కడ ఉన్నది నరసింహస్వామి కదా అంటున్నదిగా ఉంటుంది. ఆయనలోంచి కృష్ణంతో వస్తుంది, ఆయనలోకి వెళ్ళిపోతుంది. అది ఎట్లా పోయి ఇట్లా అంటాడు, ఇట్లా వెళ్ళిపోతే అట్లా వచ్చేస్తుంది. మనకి ఇది గోడ కాబట్టి మనం వెళ్తుంటే మనం గోడ కొట్టుకుంటుంది. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి విషయం చక్కగా మనకి దర్శనాత్మకంగా నిలవడానికి వీడు చక్కటి సాధన అంటే చక్కగా చేసుకున్నప్పుడు వీడు ఇటు నుంచి అటు అలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు, అటు నుంచి వచ్చేస్తాడు. మరి వాడు గోడ తగలదానంటే తగలతాడు. అదే కదా మనకి మేడం లెవెట్స్కి గారికి జరిగినటువంటి విషయం. మాస్టర్ అటు కూర్చున్నారు, వీడు వచ్చేసి ఆయన ఆవిడ ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోయింది, మళ్ళీ అటు నుంచి వచ్చేసింది. అంత ఏం లేదు ఇందులో అన్నట్టు. అది హయ్యర్ థింగ్. సో ఇది చక్కగా వీడికి దర్శనాత్మకంలోకి వస్తుంది అన్నమాట. అది Yet in reality, they are faced with the transition out of the Atlantean state of consciousness into the higher and Aryan state of awareness. The Aryan state of awareness. They are offered a step forward and need to remember that every step forward in evolution and therefore towards the spiritual goal is always at a cost and through the relinquishing of that which has hitherto been held dear. The psychical difficulties, which eventually are many, fall into three general categories. Psychic difficulties, ఎప్పుడైతే వీడు ఇప్పటి వరకు వీడు కనబడుతున్నటువంటి విషయం కన్నా పైన ఇంకొకటి ఉంది చూసేటువంటిది, అది చూడడానికి వీడు వెళుతున్నప్పుడు వీడు ప్రధానంగా 3 డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేస్తారు. నెంబర్ 1 is those arising from the permanent awakening of the centers. In these cases, premature awakening of the centers. In these cases, the psychic has no control whatsoever over his powers. He simply knows that he sees and hears that which cannot be seen and held by the average man. The problem is to live consciously and simultaneously upon physical and astral planes. He cannot stop himself seeing and hearing, and his life becomes most complex and complicated. వీళ్ళు కొత్త సెంటర్స్ ఓపెన్ అయినప్పటికీ వీళ్ళు ఈ సెన్సర్స్ కొంచెం రిఫైన్డ్గా పనిచేయడానికి జరుగుతుంది. ఇదివరకు ఏమిటి, ఎదురుగా ఉన్నటువంటి వాడు మాట్లాడితేనే వీడికి వినిపించేటువంటిది, ఎదుటివాడు మాట్లాడకపోయినా వాడి భావం వీడికి వినిపిస్తుంది. వీడు ఎదురుకుండా కూర్చున్నాడు అనుకోండి, వాడి భావం చక్కగా వీడికి వినిపించేస్తుంది. వాడు వాక్కును వాడక్కర్లేదు ఎదుటివాడు, అది చక్కగా వినేయగలగడం అంటే జరుగుతుంది. వాడు భావం ఒకటి ఉంటుంటుంది, వాడి భాష ఒకటి ఉంటుంటుంది. ఈ రెండింటి మధ్యలో వీడు పాపం తెగమక అయిపోతాడు. చక్కగా మనకి ఆ సినిమాలో చూపిస్తుంది సార్, అది సినిమాలో అలా ఉంటుంది.
అంటే ఏంటి వాడు భావం ఏమిటి? ఇప్పుడు మన ఇంటికి ఎందుకు వచ్చాడు నాయన, ఏదో మనం హాయిగా ఉంటుంటే అంటది ఉంటుంది. వాడు భాష ఎలా ఉంటుంది? రండి సార్, ఏంటి సార్ చాలా రోజులకు వచ్చారు మీరు మా ఇంటికి, ఎప్పుడు వస్తారా అని అనుకుంటున్నాం. ఇలాంటి 2 పనిచేస్తున్నాయి అనుకోండి ఎదుటి వాడిలో. వీడికి 2 వీడికి దర్శనం అయిపోతుంటాయి. దానివల్ల వీడు స్టార్టింగ్‌లో అంటుంటాడు కదా, వీడికి ఒకసారి పిచ్చెక్కిపోతుంది. ఏంటి వీడు? వాడు భావం ఒకటుంది, వాడు భాష ఒకటుంది. ఇలా ఎందుకు వాడు చేస్తున్నాడు? ఈ రెండిటి మధ్యలో ఏది రియల్, ఏది అన్‌రియల్ అనేటువంటిది అండర్‌స్టాండింగ్‌లో వీడు కొంచెం ఇబ్బంది పడతాడు. అలాంటివి జరుగుతుంది చక్కగా. సో, అలాగే చోట్లో ఇంకా వీడు కొందరు ఎవరో వస్తారు. వాళ్ళేదో వీడి దగ్గర కూర్చున్నాడు. ఏదో ప్రాబ్లమ్స్ వాడు చెప్పకపోయినా చక్కగా ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వీడు సెట్ అవ్వగానే లేదా ఎక్కడికో వెళతాడు. అక్కడ ఉన్నటువంటి విషయాలు, అక్కడ అంతకుముందు ఎవరు ఉండేవారు, ఏమిటి కథ, కమాయిషి అంతా కూడా వీడు చక్కగా దర్శనం అవుతాడు. అక్కడ కనబడేది ఒకటి ఉంటుంటుంది. వీడికి దర్శనం అయినటువంటిది ఒకటి ఉంటుంటుంది. అది వీడి ఫస్ట్ డిఫికల్టీ మనకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాడు. ఈ రెండిటి మధ్యలో అవగాహన చేసుకోవడంలో కొంచెం ఇబ్బందులు పాలవుతుంటాడు వీడు. అది జరుగుతుంది. When there is this premature awakening in the case of the intellectual man, it frequently produces great difficulty, nervous tension, brain disturbance, and always misunderstanding from those around. There is many times a definite drift into insanity. వాడు ఏమంటాడు, వాడి ఇష్టం లేదు వాడికి లోపల, కానీ పైన ఇష్టం ఉన్నట్టుగా చూపిస్తున్నాడు అనుకోండి. వీడు ఏమంటాడు, నీకు ఇష్టం లేకపోయినా కావాలని నువ్వు ఇలా చేస్తున్నావు, నీకు నిజానికి నీకు ఇష్టం లేదు, నువ్వు చెప్పు, నీకు ఇష్టం లేదు అది ఒప్పుకోను, ఇలా చేస్తున్నా అని వీడు తగులాడతాడు. వాడు చాలా తెలియగలవాడు కదా. చూడండి సార్, ఆయన ఇంటికి వస్తే నేను చక్కగా మంచినీళ్ళు ఇచ్చి చక్కగా ఇది చేస్తుంటే నేను ఇంటికి రావడం ఇష్టం లేదంటే వాడు మాట్లాడుతున్నాడు. ఏంటండి వీడు ఇంత మర్యాద చేస్తుంటే అన్నాడు. దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపన్స్ అని చెప్తాను. ఆ పాయింట్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Life emphasis. Unintelligent person. Physical plane intended that men should express all that is in them. Those around, there is many times a definite drift into insanity. In the case of the average unintelligent person, there is usually a shift of the life emphasis onto the astral plane and away from the physical plane, where it is intended that men should express all that is in them. సో వీటిలో అలా ఉండిపోతాయి. దానివల్ల ఏమవుతుంది, లైఫ్ ఎంఫసిస్ అంటున్నది అదంతా కూడా ఆస్ట్రల్ ప్లేన్ షిఫ్ట్ అయిపోతుంది. వీడిలో ఏంటోనండి జీవులందరూ ఇలా ఉంటారు అన్నటువంటి ఒక కోపం, అంటే ఎదురుగుండా కనబడేటువంటి దానికన్నా వీడు మాట్లాడే అంటే హీల్ బి కట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ది ఫిజికల్ ప్లేన్. జరిగేవాడికి వీడు ఎవడో వచ్చి పలకరించిన ఆయన మంచినీళ్ళు నువ్వు మంచినీళ్ళు ఇచ్చేది అంతా మోసం అది ఇది అని మాట్లాడేది. అది జరుగుతుంది. సో కొంత రకంగా మనం పిచ్చి వాళ్ళు అంటుండేది అనుకుంటుంటాం చూసారా, అలా వీడు కొంత బిహేవ్ చేయడానికి జరుగుతుంది. The psychic then lives altogether in the world of glamour and of lower psychic phenomena. కొందరు ఎలా ఉంటారు, ఆస్ట్రల్ ప్లేన్ పూర్తిగా షిఫ్ట్ అయిపోవడంతో వీళ్ళు కొంత గ్లామరస్ గా కొందరు ఉంటారు. The psychic then lives altogether to the world of glamour and of the lower psychic phenomena. What he sees and relates is truly and sincerely what he has noted, but there is no interpretative ability అంటుంది వీళ్ళు దెబ్బతింది. చూసింది చక్కగా వీడు ఆస్వాదించేసుకోవడం అంటుంది ఎక్కువ. కొందరిలో ఇలా పనిచేస్తుంది. అంటే ఏమిటి, నిన్నదో మంది వేసిన వాడికి తగ్గిపోయింది చూసా, నిజానికి నేను మంది ముందు వాడు ఎలా ఉన్నాడు, చాలా బాధపడుతుంది. నేను మంది వేసాను వాడికి తగ్గిపోయింది కదా, దట్ మీన్స్ నేను మంది వేయడం వలన కదా తగ్గింది అంటుండే భావం వీళ్ళు వస్తుంది. అదొకటి జరుగుతుంది. వాట్ హి హాస్ నోటెడ్ బట్ దేర్ ఇస్ నో ఇంటర్ప్రిటేటివ్ ఎబిలిటీ. It is seldom of a high order because the psychic is not of a high order of mentality or influence himself. హై ఆర్డర్ వాడు కాదు కాబట్టి వీడు వీటిల్లో ఎక్కువగా పడిపోయేటువంటిది. అప్పుడప్పుడే హయ్యర్ సెంటర్స్ స్టార్ట్ అయినటువంటి వాటిలో ఫస్ట్ డిఫికల్టీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. నౌ సెకండ్ డిఫికల్టీ, those arising out of loose connection existing between the physical body and the etheric body. This produces the various stages of mediumship of control by entities of some kind or another, of trance conditions, and of many kinds of obsession, temporary or permanent. ఫిజికల్ బాడీకి వీడి ఎథరిక్ బాడీకి కొంచెం కనెక్షన్స్ కొంచెం లూజ్గా ఉన్నాయంటే, అంటే వీడి ఇల్లు పాపం కొంచెం ఇల్లు వీడిదే, కానీ వీడు కొంచెం మొహమాటస్తుడు. దానివల్ల ఏమైపోయింది, వీడు చుట్టాలు పక్కల వాళ్ళందరూ వీడింట్లోకి వచ్చేసి దిగిపోవడం, వాడు వీడింటిని శుభ్రంగా వాడేసుకోవడం,
ఆ ఇంట్లో వీడేదో మూల కూర్చోవడం, మూల ఏదో ఒక గదిలో వీడు ఉంటుండడం, మిగిలినంతా వాళ్ళు వాడేసుకోవడం అన్నట్టుగా ఉంటుంది వీడి జీవితం. అలా అయిపోతుంటది అన్నమాట. సో దానివల్ల ఏమైపోతుంది వీడు, దిస్ ప్రొడ్యూసెస్ ద వేరియస్ స్టేజెస్ ఆఫ్ మీడియంషిప్ అనాలి. వేరే వాడు వీడిని కంట్రోల్ చేసేస్తుంటాడు. ఏమంటే కొంచెం అక్షంతలు తీసుకురండి అని అన్నారు అనుకోండి, పక్కన ఉన్నటువంటి పిలిచి మీరు ఇవ్వండి అక్షంతలు అంటే, అదేంటి నువ్వు ఇవ్వు అన్నారు అనుకోండి, కాదు మీరు ఇవ్వండి అంటారు. అంటే అదేంటి సార్ మీరు ఇవ్వండి సార్ అక్షంతలు అంటే, నేను చెప్తాను మీరు ఇవ్వండి అంటే. ఎందుకంటే వీడికి మైండ్లో లోపల నుంచి వాడు ఎవడో చెప్తున్నాడు, నువ్వు ఇప్పుడు అక్షంతలు ఇచ్చావంటే ఆ అక్షంతలు దేవుడి మీద వేశారంటే ఆ పూజకు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కష్టాలు వస్తాయి అంటాడు. థాట్ వీడికి ఏదో వస్తుంది. విద్యార్థుడు వీడేం చేస్తాడు, నేను అక్షంతలు ఇవ్వను అంటాడు. అలా అయిపోతుంటది. అది దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద మీడియంషిప్. Various stages of mediumship of control by entities of some kind or another. కంట్రోల్ బై entities అవన్నీ వీడిని కంట్రోల్ చేసేస్తుంటాయి. ఒకడేమో అక్షంతరి అంటాడు, ఇంకొకడేమో అక్షంతరి ఇయ్యకు నువ్వు అంటాడు. రెండు ఈ రకంగా వీడు ఇలా కంట్రోల్ అయిపోతుంటాడు. చాలా అబ్సెషన్స్ అన్నట్టు వస్తుంటాయి. పాపం ఓసిడి తోటి చాలా మంది సఫర్ అవుతుంటారు. వాళ్ళు హెల్ వాళ్ళకి ఓసిడి ప్రాబ్లమ్స్ తోటి సఫర్ అయ్యారు. అవన్నీ కూడా దీనివల్ల జరుగుతుంటాయి. Of trance condition and of many kinds of obsession, temporary or permanent. I do not include in this list the work of the materializing mediums, for their work is of totally different kind, and though not so dangerous in the personality of the medium is perhaps still more undesirable. So I do not include in this list the work of the materializing mediums, for their work is of totally different. కొందరు మీడియంస్ గా కొందరు పనిచేస్తుంటారు. అదేదో పనిచేసి పెట్టడానికి, లేదా వీడు చనిపోయినటువంటి వాళ్ళని తోటి వీడు మాట్లాడడానికి ఒకళ్ళని ఎవరినో కూర్చోబెడతాడు. వాళ్ళని మీడియంస్గా వాడుతుంటారు. అది కాదండి ఇక్కడ నేను చెప్తున్నటువంటి మీడియం అని నేను చెప్తున్నాను. And not so dangerous to the personality of the medium is perhaps still more undesirable. So completely is the medium divorced as the astral, mental, soul individual from his physical body that it becomes dominant in its own fields, the material, and can absorb through the many etheric orifices the stuff of which certain of the lower forms are constituted. It can attract the primitive substance of the low grade, which can be built into shape and by the thought either of the sitter or of a group sitters. It is so called materializing seance. Materializing seance గా వీళ్ళు పనిచేస్తుంటారు. అంటే ఏంటి, వీళ్ళు ఈ మీడియంస్ గా ఏర్పడినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు many etheric orifices, the stuff of which certain of the lower forms. ఈ లోవర్ ఫార్మ్స్ గా ఉంటున్నటువంటి వాళ్ళు అంటే ఏంటి, ఫిజికల్ ప్లేన్ వీటిల్లో ఎక్కువగా ఇవన్నీ ఉంటూ వీటి చేత వాళ్ళు అనుకుంటున్న పనులు ఇవన్నీ చేయించడం ఇలాంటివి పాపం అలాంటి ఇబ్బందులతో చాలా మంది సఫర్ అవుతుంటారు. ఓసిడి అంటే ప్రాబ్లమ్ గాను ఇంకేవోగా ఇలా ఉండిపోతుంది. అవన్నీ విషయాలు చెప్తున్నాను. విత్ దిస్ ద మీడియం ఈజ్ ఎన్ రాపో subconsciously. This is not a telepathic rapport, but a solar plexus, a psychic rapport. ఇంత ఏంటి వాడేదో చెప్తుంటాడు, ఏదో వింటూ ఉంటాడు, వీడేదో అంటూ ఉంటాడు, ఇలాంటివి జరుగుతుంటాయి పాపం వాడికి. దీని అన్నారంటే సైకిక్ ర్యాపో అన్నారు. దిస్ సబ్జెక్ట్ ఇస్ టూ అబ్స్ట్రస్ ఫర్ ఎలాబరేషన్ హియర్, అండ్ దిస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మీడియంషిప్ మస్ట్ ఇన్ఎవిటబ్లీ బి డిస్కార్డెడ్ యాజ్ ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ది రేస్ ప్రొసీడ్స్. ఇంకొకటి ఏంటి, ఇక్కడ ఈ సియాన్స్ గా కొందరిని పనిచేయించడం ఇదంతా కొంత జరుగుతుంది. అంటే ఏంటి, వాళ్ళు ఏదో చనిపోయినటువంటి వాళ్ళతోటి వీడు మాట్లాడడానికి వీడేదో ట్రై చేయడం, దానికి ఒక మీడియంషిప్ని పెడతారు. వాళ్ళు ఏదనుకుంటున్నారు అది వీడికి చెప్పడం, వీళ్ళు వీడికి చెప్పడం, ఇలాంటివి కొన్ని జరుగుతుంది. ఇలాంటి ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. అదంతా కూడా ఏంటంటే లోవర్ ప్లేన్స్కి సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఇవన్నీ కూడా. మనకి సినిమాలు కూడా అలాంటివి వచ్చాయి కదా. సో వీటిలో నుంచి మానవుడు అనేటువంటి వాడు అసలు ఎవడు ఏంటనే విషయం చక్కగా అవగాహన చేసుకోవాలి. వాటిల్లో ఉంటున్నంత వరకు ఏమిటంటే లోవర్ పవర్స్ చాలా బాగున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది, కానీ అవి వీడిని మింగేస్తాయి అంటే విషయం మనకు చక్కగా మాస్టర్ గారు మనకి మందరజాలలో వీటిలో చక్కగా రచించి చూపించారు. అంటే ఒక సాధన అంటే మొదలు పెట్టినప్పుడు వీడు తెలియకుండా కొన్ని లోవర్ ప్లేన్స్లో జరుగుతున్నటువంటి మాయలు, మంత్రాలు లేదా కొన్ని లీలలు వీటికి అట్రాక్ట్ అయిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి. కనుక వీటికి అట్రాక్ట్ అవ్వకుండా వీడు చక్కగా వాటి నుంచి దాటుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోతుంటారు. ఇక్కడ ప్రధానం వాటిలో ఉండిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఉదాహరణకు మందులు ఇస్తున్నటువంటి వాడు మందు వేసాడు, ఎదుటివాడికి తగ్గిపోయింది అనుకోండి, తెలియకుండా వాడి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ వాడు ఫీల్ అయిపోవడం, నేను మందేయడం వల్ల వాడికి తగ్గింది అంటే భావం వీళ్ళు వచ్చేయడం, ఇలాంటివి జరుగుతుంది. తెలియకుండా వీడు ఆస్ట్రల్ ఫోర్సెస్ తోటి వీడు ఐడెంటిఫై అవుతాడు. ఆస్ట్రల్ ఫోర్సెస్ తోటి ఐడెంటిఫై అవ్వడం వల్ల వీడు ఏమవుతుందంటే వీడి యొక్క పురోగ అభివృద్ధి ఆగిపోతున్నాడు. వీడు సేవ అంటే బోర్డు పెట్టుకుని చేసుకుంటున్నా
వీడు ఒక పురోగాభివృద్ధి ఆగిపోయి ఆస్ట్రల్ ఫోర్సెస్ చేత వీడు కండిషన్ అవుతుంటాడు. వీడు ఆస్ట్రల్ థింగ్స్ వీటితోటి ఎక్కువ ఐడెంటిఫై అవ్వడం, వీటితోటి ఎక్కువగా లింకప్ అవ్వడం, ఆ చోట్ల ఉన్నటువంటి ఆస్ట్రల్ ప్లేన్స్ లో ఉండేటువంటి వాళ్ళతో వీడు ఎక్కువగా లింకప్ అవ్వడం, వీటితోటి ఎక్కువగా తెలుసుకోవడం, ఇవి ఎక్కువగా అయిపోతుండడంతో వీళ్ళు తెలియకుండా వీళ్ళు ఒక గ్లామర్, ఒక గర్వం అను, ఒక తెలియనటువంటి వీటన్నిటితోటి వీడి చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాటితో ఒక స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ వీడు ఫీల్ అయిపోవడం, ఇలాంటివి ఎక్కువగా జరిగిపోతుంది. ఆ విషయాలన్నీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. తర్వాత థర్డ్ డిఫికల్టీకి వచ్చేటికి that which are indicative of an exceeding sensitivity to impressions, to conditions, and to atmospheres surrounding the psychic. Indicative of an exceedingly sensitivity to impressions. ఎదుటివాడు ఏమన్నా అన్నాడు అనుకోండి, ఆ లైట్ తీసుకోరా అంటుండగా వీడు ఉండలేడు పాపం, చాలా ఫీల్ అయిపోతుంటాడు. సో ఇదంతా దేని చేత? ఎక్సీడింగ్లీ సెన్సిటివ్. బికాస్ హయ్యర్ సెంటర్స్లోకి ఎనర్జీ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు వీళ్ళు తెలియకుండా వీళ్ళు చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటారు అన్నమాట జీవులు. వీళ్ళు చిన్న మాట కూడా చాలా ఫీల్ అయిపోతుంటారు వీళ్ళు పాపం. అది సెన్సిటివ్ టు ఇంప్రెషన్స్, టు కండిషన్ అండ్ టు అట్మాస్ఫియర్స్ సరౌండింగ్ ద సైకిల్. చోట్లో ఉన్నటువంటి వాతావరణం, వీటి చుట్టూ ఉండేటువంటి వ్యవహారములు, వీటన్నిటి వీళ్ళు చాలా సెన్సిటివ్గా అయిపోతుంటారు. ది సెన్సిటివిటీ ఈజ్ ఆఫ్ somewhat in inquired nature and is difficult to define, but it is analogous to the general sense of touch. There is no part of human frame which it is touched in a certain manner with will not react. ఒత్తిడి కూడా వీడు టచ్ అంటే వీడు పొందేవాడికి వీళ్ళు దానికి కావాల్సినటువంటి ప్రతిస్పందన అంటే వీడి నుంచి వస్తుంటుంది. టచ్ సెన్సేషన్ అంటే వీళ్ళు దాని అన్నారు పర్సెప్షన్ అని చెప్పారు. ఈ టచ్ సెన్సేషన్ అంటే వీళ్ళు పనిచేస్తున్న అందు గురించి దేహం అంతా వీడికి ఉంటుంది. ఏ పార్ట్కి టచ్ లేదు అన్నటువంటిది ఉండదు కదా. సో ఈ టచ్ సెన్సేషన్ అనేది వీళ్ళు పనిచేస్తున్న చేత వీళ్ళు అనేక రకాలైనటువంటి వాటికి వీడు లోన్ అవ్వడం, వీడి సెన్సిటివిటీ అంటే వీళ్ళు, తర్వాత వాతావరణంలో వచ్చేటువంటి మార్పులు, చోట్లో ఏర్పడుతున్నటువంటి మార్పులు, వీటన్నిటికి కూడా అవన్నీ కూడా వీడికి స్పృశింపబడుతుండడం అంటే జరుగుతున్న చేత వీడిలో తెలియకుండా కొన్ని ఇబ్బందుల్లోకి వీడు లోన్ అవుతూ ఉంటాడు. ఇది థర్డ్ డిఫికల్టీగా చెప్పారు. Will not react. So the sensitive will register psychic awareness of a more general nature than that of the defined powers. We have consequently hearing, sight, touch. ఈ మూడు క్లియర్ వాయిన్స్, క్లియర్ ఆడియన్స్, తర్వాత సెన్సిటివిటీ, ఈ మూడు కూడా వీడిని ఆధ్యాత్మికత వైపు, ఉత్తమ వైపుకి తీసుకెళ్ళడానికి ఈ మూడు కూడా వీడికి వినియోగపడేటువంటివి. ఆ మూడు ఏమిటంటే క్లియర్ ఆడియన్స్ అంటే దిస్ లీడ్స్ ఈవెన్చువల్లీ టు మెంటల్ టెలిపతి అండ్ ఫైన్. ఇది ఈ పాయింట్. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహేషా గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తాః సుఖినో లోకా సమస్తాః సుఖినో లోకా సమస్తాః సుఖినో. ఓం శాంతి శాంతి.